چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست کی جاتی ہے اس پر توجہ کریں۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں، اور ہمارے آفیشل جو متبادل کے لیے بنایا ہوا چینل ہے اس میں بھی الگ الگ طرح کے پروگرام اپلوڈ ہوتے ہیں، وہاں بھی جائیں دیکھیں، اور اس کو سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، یہ بہتر رہے گا۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدھارمیہ نے اتوار کو کہا ہے کہ کانگریس حکومت ذات پر مبنی مردم شماری کی رپورٹ حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا، ہماری حکومت پہلی حکومت تھی جس نے پورے ملک میں ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کرائی۔ میں نے ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کرائی تھی، جس کا مقصد ہر ذات کی سماجی اور معاشی حیثیت کو جاننا تھا۔ سی ایم نے کہا، حکومتوں نے مردم شماری پر مبنی رپورٹس کو قبول نہیں کیا۔ پسماندہ طبقات کمیشن کے چیئرمین جے پرکاش ہیگڑے ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کی رپورٹ پیش کریں گے، ہم اسے حاصل کر لیں گے۔ قبل ازیں کالیداس ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ اور اہلیہ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پریرنا سمارمبھا میں سدھارمیہ نے کہا کہ ہنر صرف ذات اور مذہب تک محدود نہیں ہے۔ ادھر تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے پیر کو سدی پیٹ ضلع میں انتخابی تشہیر کے دوران بھارت راشٹر سمیتی BRS امیدوار رکن پارلیمنٹ کے پربھاکر ریڈی پر بھیڑ میں سے ایک شخص نے چاقو سے حملہ کر دیا۔ حملے میں ریڈی زخمی ہو گئے، جس کے بعد انہیں آنند فانند میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں وہ اب خطرے سے باہر بتائے جا رہے ہیں۔ ادھر اتر پردیش کے بعد اب آندھرا پردیش میں شدید ترین ٹرین حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں 14 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 50 سے زیادہ زخمی۔ یہ حادثہ ریاست کے وجے نگرم ضلع میں ہوا، جہاں دو مسافر ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی تھیں۔ اس شدید حادثے کے بعد RJD چیف اور سابق وزیر ریل لالو پرساد یادو نے مرکزی حکومت کی تنقید کرتے ہوئے اس پر فکر کا اظہار کیا ہے۔ مرکزی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے قطر میں حراست میں لیے گئے 8 ہندوستانیوں کے کنبوں سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ کے ذریعے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس بات پر زور دیا گیا کہ حکومت اس معاملے کو بہت اہمیت دیتی ہے، کنبوں کی فکروں اور درد کو پوری طرح سے سمجھتی ہے۔ حکومت ان کی رہائی یقینی کرنے کے لیے سبھی کوششیں جاری رکھے گی۔ اس سلسلے میں حکومت سبھی کنبوں کے ساتھ قریبی سے رابطہ بنائے رکھی ہے۔ ادھر چھتیس گڑھ میں اسمبلی انتخابات کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے، سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیاں بھی بڑھتی جا رہی۔ اس درمیان کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے ریاست کے کھیرا گڑھ میں جلسے عام سے خطاب کیا۔ اس جلسے میں عوام سے پرینکا گاندھی نے 8 بڑے انتخابی وعدے کیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چھتیس گڑھ میں کانگریس کی حکومت دوبارہ تشکیل پاتی ہے تو LPG سلنڈر 500 روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ ساتھ ہی کانگریس جنرل سیکریٹری نے ریاست میں 200 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا وعدہ بھی کر لیا۔ ناظرین گرامی، انتخابی وعدوں کا سلسلہ تو یہ جاری رہے گا، اصل معاملہ تو پورا کرنا ہے۔ ادھر دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کی ضمانت کی درخواست پر 3 اکتوبر کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے بعد سپریم کورٹ نے سسودیا کی طرف سے دائر ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس SVN بھٹی کی بینچ نے سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعے سسودیا کے خلاف زیر تفتیش مقدمات پر اپلا فیصلہ سنایا ہے۔ ادھر مرکزی وزیر تلنگانہ BJP کے صدر جی کشن ریڈی نے اتوار کو اعلان کیا کہ BJP تلنگانہ میں اقتدار میں آنے پر مسلمانوں کے لیے 4% ریزرویشن ختم کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ جی کشن ریڈی نے عادل آباد اور پیداپلی اضلاع سے BRS اور دیگر جماعتوں کی کئی قائدین کی BJP میں شمولیت کے بعد پارٹی دفتر میں ایک میٹنگ سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ملازمتوں و تعلیم میں مسلمانوں کو جو کوٹا دیا گیا ہے وہ پسماندہ طبقات کو واپس دیا جائے گا۔ ادھر کاوردھا یعنی چھتیس گڑھ کانگریس کی سینئر لیڈر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور BJP پر سرکاری شعبے کے اداروں کے ساتھ ساتھ اسکولوں، کالجوں اور اسپتالوں کو سرمایہ داروں کے حوالے کرنے کا الزام لگاتے ہوئے چھتیس گڑھ کے کسانوں اور غریب مزدوروں کو یقین دلایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جتنا بھی پیسہ اڈانی کو دیں گے
उतना ही पैसा उनकी हुकूमत उन्हें देगी। इधर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना ने 2.44 करोड़ रुपए की सरकारी फंड्स के गबन के मामले में दिल्ली पुलिस के 10 अफसरान के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 2019 में इक़्तिसादी जराइम विंग EOW की तरफ से 2 सब इंस्पेक्टर्स, 3 हेड कांस्टेबल्स, 5 कांस्टेबलों के खिलाफ धोखाधड़ी, मुजरिमाना साजिशों और एतमाद की मुजरिमाना खिलाफ वर्जी के जुर्म में FIR दर्ज की गई थी। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों में हुए 2 दहशतगर्दाना हमलों पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने पीर को कहा कि जब जब कश्मीर में अमन बहाल होता है तब पाकिस्तान को तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 30 साल से यही करता आ रहा है। उधर मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन कांग्रेस की सीनियर लीडर आरिफ मसूद ने हज़ारों ख़वातीन के साथ रैली निकालकर पर्चे नामजदगी दाखिल किया। आरिफ मसूद ने कांग्रेस कारकुनान के साथ भोपाल ताजुल मसाजिद के गेट से कलेक्टर तक रैली निकाली और इस बीच अपने मतदाताओं पार्टी कारकुनान के साथ भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का नारा भी बुलंद करते रहे। इधर लाखों मुजाहिरीन ने हफ्ते के रोज़ यूरोप, मशरिक़ वस्ती, एशिया के शहरों में इसराइल फ़िलिस्तीन तनाज़े, फ़िलिस्तीन की हिमायत के लिए रैलियाँ निकाली। अखबारदार ने इतवार को इत्तला दी। सबसे बड़े मुजाहिरों में से एक इनेकाद लंदन में किया गया था और फ़िज़ाई वीडियो में दिखाया गया था कि सैकड़ों मुजाहिरीन बरतानी दारुल-हुकूमत में मार्च कर रहे वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक की हुकूमत से तनाज़े को रोकने का मुतालबा कर रहे थे। हमास के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के दफ्तर के सरबराह मूसा अबू मरज़ूक़ ने कहा कि उन्हें हिज़्बुल्लाह से बहुत ज़्यादा तवक़्क़ात हैं और वो फ़िलिस्तीनी इंतज़ामिया के रवैये पर हैरान है। अबू मरज़ूक़ ने कतर में कायम अल जज़ीरा टेलीविज़न को एक बयान दिया था। उधर रूस ने कल मकाच किला हवाई अड्डे पर पेश आने वाले वाक़े के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। रूस सदारती पेरिस केमरन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन दागिस्तान के मकाच किला हवाई अड्डे पर पेश आने वाले वाक़यात के बारे में एक जामी इजलास करेंगे। पेस्कोव ने कहा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि कल मकाच किला हवाई अड्डे पर पेश आने वाला वाक़या बैरूनी मुदाखलत का नतीजा था। याद रहे कि कल दागिस्तान में इसराइल से आने वाले तैयारी के खिलाफ मुजाहिरे में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प में 20 मुजाहिरीन ज़ख्मी हो गए थे। इधर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मशरक़ी बहरे रूम के इलाकाई दफ्तर के डायरेक्टर अहमद अल मंजर ने कहा कि इसराइली हमलों के तहत गज़ा में सेहत की देखभाल और बावकार ज़िंदगी का हक़ तक रसाई तकरीबन नामुमकिन है। मुंजरी ने WHO के एक्स सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी पोस्ट के ज़रिए निशानदही की कि गज़ा में फ़िलिस्तीनी अपनी बुनियादी इंसानी हुकूक़ से महरूम हैं। शिमाली कोरिया ने अंगोला में अपना सिफारतखाना बंद कर दिया है। शिमाली कोरिया की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक शिमाली कोरिया ने लिवांडा में अपनी सिफारती मिशन बंद कर दिया, जिसके बाद सफ़ी जोपेंग चोल ने सदर जाओ लेंचो से अलविदाई मुलाकात भी की है। शिमाली कोरिया ने अंगोला के साथ 1975 में सिफारती ताल्लुकात कायम किए थे, जिससे सन 1988 में बाज़ नामालूम वजूहात की बिना पर बंद कर दिया गया था। अलबत्ता साल 2013 में उसे दोबारा बहाल कर दिया गया था। इधर ब्राज़ील के मगरबी इलाके में एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह होने से 12 अफराद हलाक होने की खबरें आ रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर यानी एक्स फॉर्म के मालिक एलन मस्क ने ऐलान किया कि एक्स पर ऐसी पोस्ट जो गलत मालूमात पर मुश्तमिल हों को आमदनी हासिल करने से रोका जाएगा। ट्विटर यानी एक्स पर अपने बयान में मस्क ने प्लेटफॉर्म की कम्युनिटी नोटिस फीचर में इख्तिरार का जिक्र किया, जिसका इस्तेमाल गलत मालूमात को दुरुस्त करने या पोस्ट की सियाक व सबक की वजाहत के लिए किया जाता है। इधर अमेरिका का बहर अहमर में मौजूद जंगी बहरी जहाज़ मशरक़ी बहरून की जानिब रवाना कर दिया गया है। अमरीकी टीवी चैनल CNN ने अमरीकी ज़राए का हवाला देते हुए इत्तला दी कि US मेरीन कोर की क्विक रिएक्शन फोर्स मशरक़ी बहर रूम की तरफ बढ़ती जा रही है। उधर नाइजीरिया की सूबे तराबा में एक मुसाफिर कश्ती डूबने से 15 अफराद हलाक हुए हैं। बताया गया है कि मायोरेनर इलाके में वाक़ई एक मछली बाज़ार से तराबा जाने वाली मुसाफिर कश्ती दरियाए बोर्नियो में डूब गई, जिस पर 100 से ज़्यादा अफराद सवार थे। इधर रूसी वज़ीर दिफा सरगई शोइगु का कहना है कि मगरिब रूस यूक्रेन जंग को एशिया पैसिफिक तक फैलाना चाहता है। बीजिंग में ज़ैंग शान अस्करी फोरम का इनेकाद किया गया, जिसके खिताब के दौरान रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने मगरिब पर तनकीद की थी। इधर रूस से मुंसलिक जमहूरिया दागिस्तान में इसराइली तैयारी की आमद की वजह से मुजाहिरीन और सेक्टर फोर्स के दरमियान झड़पे में 20 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मकाच किला हवाई अड्डे पर इसराइल से आने वाले तैयारी की लैंडिंग की खबर सुनकर 20 अफराद ने हवाई अड्डे की तरफ आना शुरू कर दिया था। हाथों में फ़िलिस्तीनी परचमों के साथ मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ नारे लगाए थे। इधर उर्दून के वज़ीर ख़ारिजा अयमन असफ़दी ने कहा कि गज़ा पर इसराइल के हमलों ने खित्ते को खाई में धकेल दिया है। उर्दूनी वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी करदा तहरीर बयान के मुताबिक सफ़ादी ने दारुल हुकूमत ओमान में चीन के खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरिक़ वस्ती से मुलाकात की, जो अपने सरकारी दौरे के दायरे कार में ओमान में मौजूद थे। नाज़रीन गिरामी, आज की खास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा
नाज़रीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार